This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। এই যে খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে তা হলো রাজধানীর দুর্ঘটনার খবরে। নতুন দিল্লির রেল স্টেশনে কি ম্যানমেড ডিজাস্টার, কুম্ভের উন্মাদনায় মাত্রাতিরিক্ত ভিড়, সামলাতে ব্যর্থ রেল, পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল 18 জনের। মৃতদের মধ্যে 11 জন মহিলা, 5 জন শিশু। মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা দেশ এখন তোলপাড়। দশ মিনিটের হুড়োহুড়ি, তাতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক বিপর্যয়। দেশের রাজধানীর প্রধান রেল স্টেশনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে যা জানা গিয়েছে, मेला के है ना मेला सर, वही सब चढ़ रहा हुआ, एगो एनएस जा रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, वही सब में हो गया। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई नहीं है। इस कारण से हुई हमें पता नहीं, एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म। एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता नहीं सकता आपको रेलवे के बारे में। বিহারের জয়নগরগামী স্বতন্ত্র সেনানী এক্সপ্রেস ও ভুবনেশ্বরমুখী রাজধানী এক্সপ্রেস লেট করছিল। 12 ও 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুই ট্রেনের যাত্রী দাঁড়িয়েছিলেন। 14 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের কুম্ভ যাত্রীরা অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক ওই সময় 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কুম্ভ স্পেশাল ট্রেনের ঘোষণা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের যাত্রীরা কুম্ভ স্পেশাল ধরার চেষ্টা করেন। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए। सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था, तो वहीं से डिले होने से ही चीजें स्वेलअप हुई, अदरवाइज ऐसा। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায় পুলিশ ও প্রশাসন। তারপর ভিড় ফাঁকা করে হতাহতদের উদ্ধার করা শুরু হয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ছুটে আসে, হাত লাগান স্টেশনের বায়ুসেনা অফিসের আধিকারিকরাও। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहाँ पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर। तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से दो जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया। আহতদের উদ্ধার করে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। करीबन तो ज्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ, उधर से आई थी। প্রশ্ন উঠছে, ঘোষণার ভুলেই কি এত বড় বিপর্যয় ঘটেছে? রেলের তরফে এই অভিযোগ স্বীকার করা হচ্ছে না। ভারতীয় রেলের দাবি আলাদা। 14 पर आ जा रहा है, अब एक में इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। स्टेशन में कल ऐसे बुरी हालत बने पड़े थे ना कि लोग घसीटे जा रहे थे, और कितने भी लोग कोशिश करते थे कि हम मुझे ज्यादा तो खुद 13 नंबर पे है, मैं घसीटते 15 नंबर पे चला गया। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। और पुलिस वाला रहता ना तो मेरा दोस्त भी मेरे पास रहता, उनके वजह से ना मेरा दोस्त मर गया। वहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं था, मैंने पुलिस वाला 2-4 ऐसे थे कि उठाने की वजह माँ की गाली दे रहे थे। যে সাফাই দেওয়া হোক না কেন, এতগুলো লাশের দায়িত্ব ভারতীয় রেলকে নিতেই হবে। ঘটনার তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করছে রেল। কারোর গাফিলতি প্রমাণ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশ্বাসও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এখন তৎপরতা দেখিয়ে কি লাভ? আগে সতর্ক হলে তো এতগুলি মানুষকে মরতে হতো না। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।
গোটা দেশ এখন তোলপাড় নয়াদিল্লি স্টেশনে দুর্ঘটনার খবরে। কিন্তু কাল রাতে ঠিক কি ঘটেছিল নয়াদিল্লি স্টেশনে? একদিকে 12 এবং 13 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, আর অন্যদিকে 14 এবং 15 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এর মধ্যে ফুটব্রিজে বিপর্যয়। কেন হলো এরকম? নয়াদিল্লি স্টেশন থেকে সেই পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় কর্মকার। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই ভয়াবহ স্মৃতি বহনকারী সেই ফুটব্রিজের ওপরে, যেখানে গতকাল রাতে 18টি প্রাণ চলে গিয়েছে। আমাদের ঠিক পিছনে রয়েছে 12 এবং 13 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে ভিড়ের স্রোত আসা শুরু হয়। গতকাল যখন রাত 9:30টার সময় ভিড় কার্যত উপচে পড়ছে, পরপর দুটি ট্রেন সেই সময় লেট করেছে, স্বর্ণজয়ন্তী এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বর এক্সপ্রেস। যে সমস্ত যাত্রীরা রয়েছেন তারা কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসবেন তাদের কাছে খবর ছিল না, ফলত তারা এই 12-13 প্ল্যাটফর্ম সেখান থেকে তারা ক্রমশ এই দিকে, অর্থাৎ যেদিকে আমি হাঁটছি সেদিকে তারা এগিয়ে আসতে শুরু করে। 14 এবং 15 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, এবং এখানে দুদিকের দুটি রাস্তা, একদিকে নেমে গেছে সিঁড়ি, অপর দিকে নেমে গিয়েছে একটি এসকেলেটার। আর ঠিক এখানেই, অর্থাৎ এই জায়গাতে দাঁড়িয়েছিলেন যারা প্রয়াগে যাওয়ার যাত্রী, তারা দাঁড়িয়েছিলেন এই 14 এবং 15 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এখান থেকে কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস, এবং প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস বেরিয়ে যাওয়ার পর তারা অপেক্ষা করছিলেন যে পরবর্তী প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস কখন আসবে বা স্পেশাল ট্রেন কখন আসবে। সেই সময় হঠাৎ করে খবর আসে যে পাশের 16 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, অর্থাৎ ঠিক এর পাশেই রয়েছে 16 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, সেখান থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে। যারা প্রয়াগরাজের জন্য টিকিট কেটেছেন, বিশেষত জেনারেল টিকিট কেটেছেন, তারা দৌড়দৌড়ি শুরু করে দেন, অর্থাৎ এইখান থেকে এই সিঁড়ি দিয়ে তারা উঠে আসতে শুরু করেন এবং তারা 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে 10টা 20 এই স্পেশাল ট্রেন তারা ধরার চেষ্টা করেন। যে সিঁড়ি দিয়ে আমি এই মুহূর্তে নামছি, যেখানে এই মুহূর্তে কার্যত হাতে গোনা লোক, ঠিক সেই জায়গাতেই গতকাল আমরা যে খবর আমরা পেয়েছি, গতকাল এই সিঁড়িতেই হাজার হাজার লোক তারা উপরে ওঠার চেষ্টা করেন পাশের এই 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাবেন বলে। আর অপর দিক থেকে 12 এবং 13 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, যেখানে স্বর্ণজয়ন্তী এক্সপ্রেস এবং তার পাশাপাশি ভুবনেশ্বর রাজধানীর আসার কথা ছিল, সেই যাত্রীরা তারা নিচে নামার চেষ্টা করছেন। যে জায়গায় আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একেবারে সিঁড়ির ঠিক সেই অভিশপ্ত জায়গা যেখানে আমরা যে ছবি দেখেছি, যে মানুষের জামা কাপড়, জুতো, তাদের ব্যাগ সমস্ত কিছু পড়ে রয়েছে, ঠিক এখানেই মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। তাদের উপর দিয়ে যে জনস্রোত, অর্থাৎ যারা একদিক থেকে উপরে ওঠার চেষ্টা করছেন আর বিপরীতমুখী স্রোত নিচে নামার চেষ্টা করছে, ফলে ধাক্কাধাক্কিতে মানুষ এখানে পড়ে যান এবং এখানে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। 18টি প্রাণ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যে প্রশ্ন উঠছে যে যখন কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রায় 1,500 জেনারেল টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তখন প্রশাসন কি করছিল? যারা ভিড় ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন, যারা এই জায়গাতে আরপিএফ প্রতিদিন মানুষকে সামলান, তারা কি করছিলেন? কিন্তু যদি এখানে প্রায়শই যারা আসে তাদের বক্তব্য শোনা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে গতকাল যে সমস্যা হয়েছিল, একেবারে এন্ড মোমেন্টে এই জায়গা থেকে পাশের 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যখন ট্রেন ঘোষণা করে দেওয়া হলো এবং মানুষ ছোটাছুটি শুরু করলেন, সেই ঘটনা প্রায়শই ঘটে, অর্থাৎ এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এবং এই যে প্ল্যাটফর্ম আমরা দেখছি, সেই প্ল্যাটফর্মে যত মানুষ এখানে থাকতে পারেন বা দাঁড়াতে পারেন, তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় মানুষ এই কুম্ভ মেলার জন্য এখানে আসতে শুরু করেছেন। এবং যে অভিযোগ এই মুহূর্তে উঠে আসছে যে কুম্ভ মেলার জন্য প্রচুর ট্রেন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরিকাঠামো বাড়ানো হয়নি। কারণ এই যে সিঁড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ধরনের মাত্র 2 বা 3টে সিঁড়ি কিন্তু অপর দিকে যাওয়ার জন্য একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। কারণ উল্টো দিকে যে এসকেলেটার আমরা দেখিয়েছি, সেই এসকেলেটার অধিকাংশ সময় হয় বন্ধ থাকে, নয় সেখানে এসকেলেটারের সিঁড়িতে 2 জনের বেশি দাঁড়াতে পারে না। যে লিফট রয়েছে, লিফটে 5 থেকে 7 জনের বেশি কখনোই চড়তে পারে না। ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা কিন্তু যে কোনো সময় থেকে গিয়েছিল। আজকে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটা সময় প্রশাসনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, কিন্তু গতকাল এই ধরনের কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না বলেই কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে দাবি না করা হলেও সাধারণ মানুষ তারা বারবার ধরে অভিযোগ করছেন। নয়াদিল্লি থেকে ক্যামেরায় অনুদীপ শর্মার সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, TV9 বাংলা। আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার আপনাদের সামনে সেই ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করছিল যে গতকাল রাতে ঠিক কোথায় কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই দুর্ঘটনার মাঝেই কিন্তু রেলের একাধিক অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে সরব হচ্ছেন যাত্রীরা। কেমন সেই অভিযোগ? মোবাইল অ্যাপে ট্রেনের কোচের যে লোকেশন দেখানো হয়, অনেক সময় তার সঙ্গে স্টেশনে আসা ট্রেনের কোচের অবস্থান মেলে না।
ট্রেন লেট করলেও যাত্রীদের তা জানানো হয় না বলেও গুরুতর অভিযোগ করছেন যাত্রীরা। नेट में आ रहा है, उसमें जनरल जो है वो पीछे है, आगे है, मतलब इसमें ये देखिए, और यहाँ पर देखिए ये पीछे है, मतलब इसमें जो ये रेल IRCTC के नेट का है। अब मान लीजिए कि यदि ट्रेन आएगी और हम यदि इसको देख करके पीछे खड़े रहेंगे तो आगे आएंगे तो इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी इधर होगा या नहीं होगा। कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। कल भी यही दिक्कत हुआ था, लोगों के पास कोई मैसेज नहीं है, इसलिए ज़्यादातर दुर्घटना हुई है, इसी कारण कल की दुर्घटना हुई है। अच्छा। आज भी कोई मैसेज नहीं हमारा राजधानी का, कुछ पता नहीं, हम तो उसी हिसाब से आए हैं, मगर यहाँ के पता चला कि अब देखा यहाँ की 5 घंटे की ट्रेन लेट है। कोई सूचना नहीं, कोई मोबाइल पे मैसेज नहीं, कोई टिकट का कोई मैसेज नहीं। ये तो गেল নয়াদিল্লি স্টেশনের ছবি। আর এবার একটু নজর ফেরানো যাক এ রাজ্যের রাজনীতি। কথায় বলে শান্তিপুরি ভদ্রতা, কিন্তু শান্তিপুরে দাঁড়িয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিন্দুমাত্র ভদ্রতার পথে হাঁটলেন না। দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে বলে দিলেন মেরে এসে গল্প করবেন সভাপতির কাছে। কিন্তু কেন মারের নিদান দিচ্ছেন তিনি? সুকান্তবাবু অবশ্য বলছেন এ নিদান পাল্টা মারের। একদম ভয় পাবেন, जो डर गया सो मर गया। তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি, দলীয় কর্মীদের এভাবে পেপটক দেবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে থামলে তো নদিয়ার ফুলিয়ায় সুকান্তর ভোকাল টনে মেরে এসে গল্প করবেন সভাপতির কাছে। মার খেয়েছে বলো না, দাদা আমাকে পিটিয়েছে, আমাদের পার্টি কার্যকর্তা দিন এটা হয়ে দাদা কেমন আছেন? ভালো আছে দাদা, চিনতে বললেন আমি সেই বলে কি ওই যে 18 সালে পঞ্চায়েত আমাকে পিটিয়েছে, মানে আমি মার খেয়েছি, গর্বের বিষয়। কি করতে হবে সেটাই বলে দিয়েছেন সুকান্ত। মেরে এসে গল্প করবেন সভাপতির কাছে, মেরে এসে সভাপতির কাছে গল্প করবেন, দাদা আমাকে মারতে এসেছিল, ধরে ফাটিয়ে দিয়েছি, আমি দেখে নেব, চিন্তা নেই। নেতা প্রতিরোধের এমন বার্তা দিতেই কর্মীদের হাততালির ঝড়। সুকান্ত অবশ্য স্পষ্ট করেছেন আঘাত নয়, প্রত্যাঘাত। আমরা কাউকে মারতে যাব না, কিন্তু কেউ মারতে এলে হারাবো না, কেউ মারতে এলে প্রত্যাঘাতের কথা কেন বললেন? ঘটনার পরম্পরা খানিকটা এই রকম। গত সোমবার শান্তিপুর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সরকারি অফিসে সেই বিক্ষোভের প্রতিবাদে বুধবার বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। অভিযোগ, বিক্ষোভের নামে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহসভাপতির অফিস ভাঙচুর করা হয় তৃণমূলের তরফে, ছুঁড়ে মারা হয় চেয়ার, ভেঙে দেওয়া হয় নেম প্লেট। সেদিনের ঘটনায় তৃণমূলের যোগ অস্বীকার করে বিজেপির রাজ্য সভাপতির সমালোচনায় মুখর শান্তিপুরের তৃণমূল বিধায়ক। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একজন প্রতিমন্ত্রী, তারপরে ওনার ধস থেকে এই ধরনের ভাষা আমি প্রত্যাশা করি না। আর বিজেপির কোনো কর্মী সমর্থকের গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। ঘটনার যেটা ঘটেছে সেটা প্রশাসন নিশ্চিতভাবে দেখবে। উনি যেটা বলেছেন সেটা ওনার সৌজন্য। আমি বলবো যে এই ধরনের কথা না বললেই ভালো হয়, সেটা আমার সৌজন্য। বঙ্গ রাজনীতিতে হুমকি হুঁশিয়ারি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডলের নাম তালিকার একেবারে উপরের দিকে থাকে। তবে কেষ্ট জেল যাত্রা পর্বে নাম কিনেছেন উদয়ন গুহ, শওকত মোল্লার মতো নেতারা। বিজেপিও পিছিয়ে নেই। এর আগেও প্রতিরোধের কথা বলে বারবার হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছে সুকান্ত মজুমদারকে। ভোট তো আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে লড়াই না, পুলিশের সাথে লড়াই। পুলিশ সরিয়ে দিলে 15 মিনিটও তৃণমূল কংগ্রেস বলে কোনো পার্টি থাকবে না। আমি পুলিশকে বলতে চাই, চিরকাল কাহারও সমান নাই যা। ছেলেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যা বানানোর বানান, কিন্তু ভালো হিন্দু বানান, তার সাথে যে নিজের ধর্মের প্রতি সমর্পিত হবে, আর বাড়িতে একটা করে ধারালো অস্ত্র রাখুন। বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের হুমকি হুঁশিয়ারির তালিকাও নেহাত ছোট নয়। আইসিকে রাস্তায় আটকাবো, লোক দিয়ে রাস্তায় বেরোলে ওর গাড়ি আটকাবো, বার করে কাপড় খুলবো। দিলীপ ঘোষকে চেনে না এখনো। যারা গন্ডগোল করতে আসবে ব্যালট বক্সের সঙ্গে তাদেরকেও খালে ফেলবেন, আর সন্ধ্যাবেলা যদি পুলিশ আসে তাকে ভালো করে চুবিয়ে তারপরে ছাড়বেন। বলে দেবেন ওদেরকে, দিলীপ ঘোষ যেখানে যায় সেখানে মূল শুদ্ধ উপরে ফেলে, নাহলে মেদিনীপুরে ফোন করে নিতে পারবেন। আমরাও জানি কাকে বাড়ি ছাড়া করতে হয়। আরে কেষ্ট কতদিন বাড়ি ছাড়া আছে? পার্থবাবু কতদিন আছে? তার চেয়ে বেশি দিন থাকবে। বউ বাচ্চার মুখ দেখতে পাবে না, মেয়ের বিয়েতে সম্প্রদান করতে পারবে না। 1 বছর পরই বিধানসভা নির্বাচন, কুরুক্ষেত্রের মাটি আরও তেতে উঠবে বলাই বাহুল্য। মহাদেব কুণ্ডুর রিপোর্ট, TV9 বাংলা।